नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। संसद भवन ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ देश के 16वीं राष्ट्रपति की चोण लई वोटां की गिनती जारी। पहला संसद मैंबरां ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ फिर सूबा विधान सभावां 'ਚ ਪਈਆਂ वोटां की गिनती की जा रही है। बीजेपी प्रधान जेपी नड्डा ने कहा कि एनडीए सरकार किसानां की भलाई लई काम करती रहेगी। सरकार ने कहा कि नियमित यात्री गड्डियां दे निजी संचालन की कोई योजना नहीं है। पंजाब विच किसानां दीआं मोटरां ते 5-5 बूटे लगाउण दी राज पद्धरी मुहिम दी सनौर हलके दे पिंड नैणा खुर्द तो हुई शुरुआत। ऋषि सुनक दा बरतानवी प्रधानमंत्री बनने लई सिद्धा मुकाबला लिज ट्रस नाल होवेगा। हुण खबरां विस्तार नाल। देश के 16वीं राष्ट्रपति की चोण लई वोटां की गिनती अज संसद भवन के ਕੰਪਲੈਕਸ विच की जा रही है। सब तो पहला संसद मैंबरां दीआं वोटां की गिनती ਅਤੇ मगरों सूबा विधान सभावां 'ਚ पुआईਆਂ गईਆਂ वोटां की गिनती की जा रही है। सोमवार ਨੂੰ संसद भवन समेत देश भर ਦੀਆਂ विधान सभावां 'ਚ राष्ट्रपति की चोण लई वोटां पुआईਆਂ गईਆਂ सन। राष्ट्रपति चोणां दौरान 99.18% वोटिंग दर्ज की गई सी। 11 राज्यां ਅਤੇ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 'ਚ 100% वोटिंग दर्ज हुई सी। छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और तमिलनाडु सूबिया विच 100% वोटिंग दर्ज हुई सी। झारखंड की साबका राजपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चोण लई एनडीए के उम्मीदवार ने। बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस, जनता दल सैकुलर, श्रोमणी अकाली दल, AIADMK झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिवसेना समेत 27 खेतरी पार्टियां ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है। साबका केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा इस अहुदे लई विरोधी धिर दे उम्मीदवार ने। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का राजकाल इस महीने की 24 तारीख को मुकम्मल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधान जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र नाल काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मंत्र पार्टी और पार्टी की अगुवाई वाली सरकार लिए सिर्फ एक शब्द ही नहीं है, इसनूं पूरी तरह नाल लागू किया जा रहा है। पश्चिमी बंगाल के साबका राजपाल जगदीप धनखड़ नूं उपराष्ट्रपति की चोण लई एनडीए का उम्मीदवार ऐलाने जाण ते नवी दिल्ली विच भाजपा वर्कर्स वालों करवाए गए एक धन्नवाद समागम नूं संबोधन करदिआं उन्होंने कहा कि बीजेपी कोई वंशवादी पार्टी नहीं है, सगों एक अजिही पार्टी है जिथे आम परिवारां दे लोकां नूं उच्चे अहुदिआं ते विराजमान होने का मौका मिलता है। जेपी नड्डा ने कहा कि उपराष्ट्रपति की चोण लई बीजेपी संसदीय बोर्ड की मीटिंग हुई सी, जिस विच 20 नावां ते चर्चा की गई सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होरनां मैंबरां ने इन्हां 20 नावां चों जगदीप धनखड़ के नां ते सर्बसम्मति नाल मोहर लगाई। उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक किसान के पुत्र नूं उपराष्ट्रपति के अहुदे लई नामजद किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार लगातार किसानां की भलाई लई काम कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार की नियमित यात्री रेल गड्डियां के संचालन नूं प्राइवेट ऑपरेटरां नूं सौंपण की कोई योजना नहीं है। लोक सभा विच एक लिखती जवाब विच उन्होंने कहा है कि IRTC एक वेले दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद, मुंबई रेल मार्गां ते 2 तेजस कारपोरेट रेल गड्डियां चला रही सी। उन्होंने दस्सिया कि लखनऊ दिल्ली रेल मार्ग ते तेजस रेल गड्डी ने 2019-20 विच 2 करोड़ 30 लाख रुपए का लाभ भी हासिल किया है। रेल मंत्री ने दस्सिया कि चुनौतियों के बावजूद रेलवे ने दिव्यांग व्यक्तियां, 11 तरह दी बीमारियां नाल पीड़ित लोग और विद्यार्थी यात्री किराए लई ही छूट जारी रखी है।
ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ 5-5 ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੈਣਾ ਖੁਰਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਵਣ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 4 ਨਵੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਾਰਕਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇੜੀ ਗੁਜਰਾ 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ 61,10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 154 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਗੀਚੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਗੀਚੀ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਤਹਿਤ ਬੀੜ ਕੁਲੇ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 43 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਲੱਖਣ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਕੁੱਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। जिन्होंने ने रोल प्ले किया सारे बंदे अरेस्ट हो चुके हैं। जेडे बोलेरो मॉड्यूल के 2 शूटर्स सीगे वो अजे तक एब्सकॉन्डिंग सीगे, उन्होंने बारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सीगे। तो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, लोकल पुलिस, लोकल ऑफिसर्स इन टोटल कोऑर्डिनेशन आज इन्हें घेरा पाया गया। उन्होंने वालों का जो तो सारे काफी सारे कवरेज कर रहे 4-5 घंटे तो काफी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। तो दोनों की इस एक्सचेंज ऑफ फायर में मौत हुई है जी। AK-40 एमिनेशन काफी फैल जी, AK-47 पिस्टल को तो मौके से बरामद हुई है। बैग भी है वहां पर, बट दैट विल बी एग्जामिन्ड। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਚ ਅੱਜ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੂੰ 134 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਡਲਾਸ ਅੱਲਾਹਾ ਫੇਰੂਮਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 82 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। 225 ਮੈਂਬਰੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਸੰਸਦ 'ਚੋਂ 223 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਤਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਖਰੀ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਨਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। 5 ਗੇੜਾਂ ਦੀ VOTING ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਅਤੇ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਈ 5ਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਲਈ ਕਰਵਾਈ VOTING ਵਿੱਚ 137 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ 113 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪੈਨੀ ਮੋਰਡੌਂਟ ਨੂੰ 105 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 42 ਸਾਲਾਂ ਸੁਨਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 5 ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 1,80,000 ਮੈਂਬਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਜਾਂ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ। ਜੇਤੂ ਦਾ ਐਲਾਨ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਨਕ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ VOTING ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਫਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਦਾਖ ਦੇ ਦਰਾਸ ਵਿਖੇ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾਰਮੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 1999 ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ 23 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ BS ਰਾਜੂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੈਲੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ।